नमस्कार मित्रों, ओनली जीके एज्युकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आजना वीडियो में आपणे वनरक्षकनी परीक्षा में उपयोगी बने तेवा राष्ट्रीय उद्यानों और गुजरातना सांस्कृतिक वनों विषे खूब ज इम्पोर्टન્ટ प्रश्नों जोवाना छे। तो दोस्तों, वीडियो ने अंत सुधी जोजो और चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी अने तमारा मित्रों साथे आ वीडियोनी लिंक जरूरथी शेर करजो। तो चलो दोस्तों, पहलो प्रश्न जोईशुं। आसाम में आवेल काजीरंगा नेशनल पार्क ने कया वर्षे विश्व धरोहर स्थल तरीके जाहिर करवामां आव्युं हतुं? तो जे आ काजीरंगा नेशनल पार्क छे तेने विश्व धरोहर स्थल तरीके ऑप्शन बी 1985 में जाहिर करवामां आव्युं हतुं, जेनी स्थापना 1974 में थई हती। ते भारत अने विश्व में एक सींगी गेंडा माटे प्रख्यात छे। चलो प्रश्न नंबर 2 जोईशुं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कया राज्य में आवेलुं छे? तो जे आ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान छे ते ऑप्शन डी आपेल पैकी एक पण नहीं, एटले के आ वाल्मीकि जे राष्ट्रीय उद्यान छे ते बिहार राज्य में आवेलुं छे। आ उद्यानमांथी गंडक नदी पसार थाय छे। चलो प्रश्न नंबर 3 जोईशुं। उड़ती खिसकोली क्या जोवा मळे छे? तो जे आ उड़ती खिसकोली छे ते ऑप्शन ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में जोवा मळे छे। आ राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में आवेलो छे, जेनी स्थापना 1983 में थई हती। चलो प्रश्न नंबर 4 जोईशुं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कया राज्य में आवेलुं छे? तो जे आ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान छे ते ऑप्शन ए हरियाणा राज्य में आवेलुं छे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में थई हती तथा अहीं यायावर पक्षीओ वधु मात्रा में जोवा मळे छे। चलो प्रश्न नंबर 5 जोईशुं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कया राज्य में आवेलुं छे? तो जे आ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान छे ते ऑप्शन डी केरल राज्य में आवेलुं छे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पासेथी पेरियार अने पंबा नदी पसार थाय छे। आ उद्याननी स्थापना 1982 में थई हती। चलो प्रश्न नंबर 6 जोईशुं। गुजरात में जोवा मळतो सौथी मोटो करोळियो जायंट वुड स्पाइडर क्या जोवा मळे छे? तो जे आ जायंट वुड स्पाइडर छे ते ऑप्शन ए वासंदा नेशनल पार्क में जोवा मळे छे अने वासंदा नेशनल पार्क ए नवसारी जिल्ला में आवेलुं छे। वासंदा नेशनल पार्क की स्थापना 1979 में थई हती। चलो प्रश्न नंबर 7 जोईशुं। गुजरातनुं सौथी मोटुं राष्ट्रीय उद्यान कयुं छे? तो गुजरातनुं सौथी मोटुं राष्ट्रीय उद्यान छे ऑप्शन डी गीर नेशनल पार्क। समग्र विश्व में एशियाई सिंहनुं एकमात्र कुदरती निवासस्थान एटले सासणगीर, एटले के आ गीर नेशनल पार्क। चलो प्रश्न नंबर 8 जोईशुं। वेरावदळ काळियार नेशनल पार्क क्या आवेलो छे? तो जे आ वेरावदळ काळियार नेशनल पार्क छे ते ऑप्शन ए भावनगर जिल्ला में आवेलो छे। आ नेशनल पार्क दुनियानो सौथी मोटो काळियार उद्यान छे तथा भारत में काळियारनी सौथी वधु वस्ती अहीं आवेली छे। चलो प्रश्न नंबर 9 जोईशुं। भारतनुं कयुं नेशनल पार्क सौथी ऊंचाई पर आवेलुं छे? तो भारतनुं एवुं कयुं नेशनल पार्क छे जे सौथी वधु ऊंचाई पर आवेलुं छे? तो ए नेशनल पार्क छे ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क। आ उपरांत हेमिस नेशनल पार्क ए भारतनुं सौथी मोटुं नेशनल पार्क पण छे जे 4400 ચોરસ किलोमीटर विस्तार धरावे छे। चलो तो प्रश्न नंबर 10 जोईशुं। कया नेशनल पार्क ने नीलाकुरिंजीनी भूमि तरीके ओळखवामां आवे छे? तो मित्रों ए नेशनल पार्क छे ऑप्शन बी इराविकुलम नेशनल पार्क केरल। नीलकुरजी ए एक फूलनी जात छे जे 12 वर्ष में एक ज वखत खिले छे। चलो प्रश्न नंबर 11 जोईशुं। भारतनो प्रथम सफेद वाघ क्या जोवा मळ्यो हतो? तो भारतनो सफेद वाघ सौप्रथम बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जोवा मळ्यो हतो। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आवेलुं छे अने वाघनी सौथी वधु वस्ती गीचता अहीं जोवा मळे छे। चलो प्रश्न नंबर 12 जोईशुं। कूनो नेशनल पार्क क्या आवेलो छे? तो जे कूनो नेशनल पार्क छे ते ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में आवेलो छे। हाल भारत सरकार द्वारा आफ्रिकन देश थी नामीबिया थी आफ्रिकन चीतानुं पुनर्वसन कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करवामां आव्युं छे। चलो प्रश्न नंबर 13 जोईशुं। सिरोई नेशनल पार्क ने हीरोइन ऑफ नेशनल पार्क तरीके ओळखवामां आवे छे। आ नेशनल पार्क क्या आवेलो छे? तो जे आ सिरोई नेशनल पार्क छे जेने हीरोइन ऑफ नेशनल पार्क तरीके ओळखवामां आवे छे आ ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में आवेलो छे। आ विश्वनो एकमात्र नेशनल पार्क छे जेमां सिरोई લીલીના છોડ જોવા મળે છે।
ચાલો પ્રશ્ન નંબર 14 જોઈશું. ભારતનું પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયું છે? તો ભારતનું પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે ઓપ્શન એ જીમ કાર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. જીમ કાર્બેટ નેશનલ પાર્ક ઉત્તરાખંડમાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અંતર્ગત સૌપ્રથમ ટાઈગર રિઝર્વ તરીકે તેને ઘોષિત કરવામાં આવ્યું હતું. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 15 જોઈશું. ભારતની પ્રથમ તેમજ એકમાત્ર મિશ્ર હેરિટેજ સાઇટ કઈ છે? તો મિત્રો એ છે ઓપ્શન ડી કાંચનજંગા. કાંચનજંગા નેશનલ પાર્ક એ સિક્કિમમાં આવેલો છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 16 જોઈશું. કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક બાદ નેશનલ પાર્કમાં એક સિંગી ગેંડાની વસ્તી જોવા મળે છે. તો કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક બાદ કયા નેશનલ પાર્કમાં એક સિંગી ગેંડાની વસ્તી જોવા મળે છે? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી જલદાપરા નેશનલ પાર્કમાં. જલદાપરા નેશનલ પાર્ક પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલો છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 17 જોઈશું. ડાયનાસોર ફોસિલ નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો જે આ ડાયનાસોર ફોસિલ નેશનલ પાર્ક છે તે ઓપ્શન એ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલો છે. અહીંથી ડાયનાસોરના ઈંડા અને અવશેષો મળી આવ્યા હતા. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 18 જોઈશું. વાસંદા નેશનલ પાર્ક કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે આ વાસંદા નેશનલ પાર્ક છે તે ઓપ્શન ડી નવસારી જિલ્લામાં આવેલો છે. ફોરેસ્ટ ગાર્ડ 2022માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 19 જોઈશું. રોહલા નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો જે રોહલા નેશનલ પાર્ક છે તે ઓપ્શન એ હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલો છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 20 જોઈશું. ગિંડી નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? ઓપ્શન એ કેરળ, ઓપ્શન બી તમિલનાડુ, ઓપ્શન સી કર્ણાટક, ઓપ્શન ડી આંધ્રપ્રદેશ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ દ્વારા જણાવવાનો છે. ગિંડી નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક કે પછી આંધ્રપ્રદેશ? તો મિત્રો જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો શું આવે આ પ્રશ્નનો જવાબ. ચાલો તો મિત્રો હવે આપણે સાંસ્કૃતિક વનો વિશે મહત્વની માહિતી મેળવશું. તો પહેલો પ્રશ્ન જોઈશું. વર્ષ 2015માં કયા સાંસ્કૃતિક વનમાં રાજ્ય કક્ષાના વન મહોત્સવની ઉજવણી થઈ હતી? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી જાનકી વન. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈશું. પાવાક વન માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી? તો ઓપ્શન સી આ વન બૌદ્ધ તીર્થધામમાં આવેલું છે. આ વિધાન ખોટું છે. આ વન બૌદ્ધ તીર્થધામમાં નહીં પરંતુ જૈન તીર્થધામમાં આવેલું છે. પહેલું વિધાન જોઈએ તો પાવક વનની સ્થાપના 2010માં કરવામાં આવી હતી. પાવક વન ભાવનગરના પાલીતાણા ખાતે આવેલું છે. આ બંને વિધાનો સાચા છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈશું. ઝારખંડ રાજ્યમાં આવેલ કયા વિસ્તારમાં પવિત્ર ઉપવનોની માલિકી સમાજની હોવાથી તે વનોને કોઈ સરકારી નિયમ કે કાયદો લાગુ પડતો નથી? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી સરના. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈશું. ગુજરાતમાં કયા વર્ષથી વન મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? તો ગુજરાતની અંદર વર્ષ 2004થી વન મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વન મહોત્સવ અંતર્ગત દર વર્ષે એક કે તેથી વધુ સાંસ્કૃતિક વન તૈયાર કરવામાં આવે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈશું. ગુજરાતમાં હાલ કેટલા સાંસ્કૃતિક વનો આવેલા છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. ગુજરાતમાં 11% ભૌગોલિક વિસ્તારમાં જંગલો જોવા મળે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું. પુનિત વનની સ્થાપના કયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી? તો જે પુનિત વન છે તેની સ્થાપના ઓપ્શન એ 2004માં એટલે કે સૌપ્રથમ સાંસ્કૃતિક વનની સ્થાપના પુનિત વન તરીકે કરવામાં આવી હતી. સંત પુનિત મહારાજના નામ પરથી આ પુનિત વનનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 7 જોઈશું. માંગલ્ય વનની સ્થાપના કયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી? તો જે માંગલ્ય વન છે તેની સ્થાપના વર્ષ 2005માં કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતની સૌથી મોટી શક્તિપીઠ પાસે આવેલું વન છે એટલે કે અંબાજીમાં આવેલું વન છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈશું. ભક્તિવન ક્યાં આવેલું છે? તો જે ભક્તિવન છે તે ઓપ્શન બી ચોટીલા ખાતે આવેલું છે. ભક્તિવનની સ્થાપના 2008માં કરવામાં આવી હતી જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ખાતે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 9 જોઈશું. શક્તિવન ક્યાં આવેલું છે? તો જે શક્તિવન છે તે ઓપ્શન સી જેતપુર ખાતે આવેલું છે જેની સ્થાપના વર્ષ 2014માં રાજકોટના જેતપુર ખાતે કરવામાં આવી હતી. અહીં ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. આ ઉપરાંત આ સાંસ્કૃતિક વનની સ્થાપના નારી તું નારાયણી વિષય પર કરવામાં આવી છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 10 જોઈશું. સરદાર પટેલની યાદમાં તૈયાર કરવામાં આવેલું વન નીચેનામાંથી કયું છે? તો એ વન છે ઓપ્શન સી એકતા વન. એકતા વનની સ્થાપના 2016માં સુરતના બારડોલી ખાતે કરવામાં આવી હતી.
ચાલો પ્રશ્ન નંબર 11 જોઈશું. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ગુજરાતના કયા સાંસ્કૃતિક વનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી વટેશ્વર વન. વટેશ્વર વન સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ ખાતે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 12 જોઈશું. લોકોની આસ્થા અને પ્રાકૃતિક લગાવને કારણે સંરક્ષણ કરવામાં આવેલા વન કોને કહે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી પવિત્ર વનને કહેવામાં આવે છે. IUCN મુજબ પવિત્ર વન એ પ્રકૃતિની ઉપાસનાનું એક રૂપ છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 13 જોઈશું. વન મહોત્સવની ઉજવણી શરૂઆત વર્ષ 1950માં કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો જે આ વન મહોત્સવ છે તેની ઉજવણીની શરૂઆત ઓપ્શન સી કનૈયાલાલ મુનશી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. વન મહોત્સવની ઉજવણી જુલાઈ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં કરવામાં આવે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 14 જોઈશું. રામવનની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? તો જે રામવન છે તેની સ્થાપના ઓપ્શન બી 2020માં કરવામાં આવી હતી. આ વન રાજકોટમાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત અયોધ્યામાં રામ મંદિરના શિલાન્યાસની યાદગીરીમાં આ વનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 15 જોઈશું. જાનકી વન ક્યાં આવેલું છે? તો જે જાનકી વન છે તે ઓપ્શન સી વાસંદા નવસારીમાં આવેલું છે. જાનકી વનની સ્થાપના નવસારીના વાસંદા ખાતે કરવામાં આવી હતી, જે પૂર્ણા નદીના કિનારે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 16 જોઈશું. વર્ષ 2013માં કયા વનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો વર્ષ 2013માં ઓપ્શન સી નાગેશ્વરની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ વન દ્વારકા ખાતે નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ નજીક આવેલું આ નાગેશ વન છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 17 જોઈશું. તીર્થંકર વન અંતર્ગત ઋષભદેવનું આરાધ્ય વૃક્ષ કયું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ વડ. મહાવીર સ્વામીનું આરાધ્ય વૃક્ષ છે સાલ. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 18 જોઈશું. નવગ્રહ અંતર્ગત રાહુ ગ્રહનું આરાધ્ય વૃક્ષ કયું છે? તો રાહુ ગ્રહનું આરાધ્ય વૃક્ષ છે ઓપ્શન ડી ધરો. સૂર્યનું આરાધ્ય વૃક્ષ છે આંકડો. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 19 જોઈશું. નક્ષત્ર વન અંતર્ગત અગ્નિની નક્ષત્રનું આરાધ્ય વૃક્ષ કયું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે પોઈઝન ફ્રૂટ. નક્ષત્રની કુલ સંખ્યા 27 જેટલી છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 20 જોઈશું. સપ્તર્ષિ વન અંતર્ગત કશ્યપ ઋષિનું આરાધ્ય વૃક્ષ કયું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી તુલસી. સપ્તર્ષિમાં કશ્યપ, અત્રિ, ભારદ્વાજ, જમદગ્નિ, વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ અને ગૌતમ ઋષિનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 21 જોઈશું. પુનિત વન કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો જે પુનિત વન છે તે ઓપ્શન બી સાબરમતી નદીના કિનારે આવેલું છે. ગાંધીનગરમાં આવેલું છે. પુનિત વન ગાંધીનગરમાં આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 22 જોઈશું. માંગલ્ય વન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે આ માંગલ્ય વન છે તે ઓપ્શન બી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે. બનાસકાંઠાના અંબાજી ખાતે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 23 જોઈશું. તીર્થંકર વનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો જે તીર્થંકર વન છે તેની સ્થાપના વર્ષ 2006માં થઈ હતી. તીર્થંકર વન મહેસાણાના તારંગા ખાતે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 24 જોઈશું. હરિહર વન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે હરિહર વન છે તે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલું છે. અને સાંસ્કૃતિક વનોમાંનું સૌથી નાનું સાંસ્કૃતિક વન આ હરિહર વન છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 25 જોઈશું. વિરાસત વન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે વિરાસત વન છે તે ઓપ્શન ડી પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. પંચમહાલના પાવાગઢ ખાતે આવેલું છે, જેની સ્થાપના 2011માં થઈ હતી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 26 જોઈશું. ગોવિંદ ગુરુ સ્મૃતિ વનની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો જે આ ગોવિંદ ગુરુ સ્મૃતિ વન છે તેની સ્થાપના વર્ષ 2012માં કરવામાં આવી હતી. આ વન માનગઢ હિલ ગરડા મહીસાગર ખાતે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 27 જોઈશું. આમ્રવન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે આમ્રવન છે તે ઓપ્શન બી વલસાડ જિલ્લામાં આવેલું છે. આ વન વલસાડમાં ધરમપુર ખાતે આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 28. આણંદમાં નીચેનામાંથી કયું વન આવેલું છે? તો આણંદની અંદર ઓપ્શન સી મહીસાગર વન આવેલું છે. મહીસાગર વન મહીસાગર જિલ્લામાં નહીં પરંતુ આણંદ જિલ્લામાં આવેલું છે, જેની સ્થાપના 2016માં કરવામાં આવી હતી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 29 જોઈશું. શહીદ વનની કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો શહીદ વન છે તે ઓપ્શન બી જામનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. આ વન જામનગરના ધ્રોલ ખાતે આવેલું છે, જ્યાં ભૂચરમોરીના મેદાનમાં અકબરના સુબા મિર્ઝા અજીઝ કોકા અને રાજા જામ સતાજી વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 30 જોઈશું. વિરાંજલી વન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જે વિરાંજલી વન છે તે ઓપ્શન એ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે.
આ વન વિજયનગરનો પોળો ખાતે પાલ દદવાના શહીદોની યાદમાં તૈયાર કરવામાં આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 31 જોઈશું. રક્ષક વન કયા જિલ્લા સાથે સંબંધિત છે? તો જે રક્ષક વન છે તે ઓપ્શન બી કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. કચ્છના માધાપરની બહાદુર મહિલાઓને આ વન સમર્પિત છે, જેઓએ 1971ના પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધમાં અસાધારણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 32 જોઈશું. જડેશ્વર વન કયા જિલ્લા સાથે સંબંધિત છે? તો જે આ જડેશ્વર વન છે તે ઓપ્શન બી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. આ વન અમદાવાદના ઓઢવમાં આવેલું છે તથા આ વનમાં યોગ માટેની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 33 જોઈશું. વલસાડ જિલ્લા સાથે નીચેનામાંથી કયું વન સંબંધિત છે? તો વલસાડ જિલ્લામાં ઓપ્શન ડી મારુતિ નંદન વન આવેલું છે, જે વલસાડના ઉમરગામ ખાતે આવેલું છે, જેની સ્થાપના 2021માં થઈ હતી. અને પ્રશ્ન નંબર 34 જોઈશું. તો ગુજરાતનું 20મું સાંસ્કૃતિક વન કયું છે? તો ગુજરાતનું 20મું સાંસ્કૃતિક વન છે ઓપ્શન બી રામ વન, જે રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલું છે. આ વન રાજકોટની આઈજીડીએમ ખાતે 157 એકર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે. તો મિત્રો આ હતા સાંસ્કૃતિક વન અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો. તો મિત્રો હું આશા રાખું છું કે મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દો, ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈ તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. ત્યાં તમને ફોરેસ્ટ ગાર્ડની ક્વિઝ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડના મટીરિયલ પણ તમને અહીંયા ઉપલબ્ધ થઈ જશે. તો મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. તો મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.